శక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపాశక్తి దయాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను. Father, thank you, praise for this time that you have given us, Master Lord. We thank you for having gathered us here today, this morning, Master Lord Jesus, Lord. Your word says, when 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in them. It's your word says, Master Lord Jesus, Lord. This morning, we believe that it is your perfect will and plan that whoever is going to come, Master Lord Jesus, that whoever is going to be here this morning, Master Lord, is by your grace and through your faith, Master Lord Jesus, because it is you who have made plans for us, Master Lord Jesus. Before we were put in our mother's womb, your word says, Master Lord Jesus, you were plans for your welfare, but never for your harm, but never for our harm, Master Lord Jesus, Lord. I pray that all the good plans that you have in store for each and everybody present here, Master Lord, will come to pass this morning, Master Lord Jesus, Lord. You know our deepest heart's desire, Master Lord. I pray that you will answer it, Master Lord Jesus, this morning, Master Lord Jesus. Whatever burden it is that we come with, Master Lord, this morning, Master Lord, I pray, Lord Jesus, that in the name of Jesus, through Father, Master Lord Jesus, every trouble, everything that is keeping us at trouble, Master Lord Jesus, Lord, will go away this morning, Master Lord Jesus. Your word says there is fullness in the presence of Christ, Master Lord Jesus. Yes, Lord. Lord, we believe that, Master Lord Jesus. We believe that there is no joy that is greater, Master Lord Jesus, than being in your presence, Master Lord Jesus. Lord, you're the Alpha and the Omega, you're the beginning and the end, Master Lord Jesus. We pray that you will turn all impossible things to possible this morning, Master Lord Jesus. You're a prayer answering God, Master Lord. I pray that your Holy Spirit will be here, Master Lord Jesus, through the worship and through the word, Master Lord Jesus. You speak to each and every person present here this morning, Master Lord Jesus. Yes, Lord. We thank you, Master Lord Jesus, as we are going to worship you, Master Lord Jesus. Let it be for your glory and honor alone, Master Lord. In the name of Jesus, I ask and I pray. Amen. 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 ఒక మాయని తెలుసుకున్నాను, ఏది
మరువని ప్రేమ నీదయా మరువని ప్రేమ నీదయ్యా నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదే యేసయ్యా నువ్వు మరువని ప్రేమ నీదయ్యా నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదే యేసయ్యా ఈ లోకమంతనే నేను వెలకినా నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం
అర్పించి సజీవయాగముగా నా శరీరము సమర్పించి సంపూర్ణ స్థితి నొందా శుద్ధాత్మను నొసగితివి యేసయ్యా సంపూర్ణ స్థితి నొందా శుద్ధాత్మను నొసగి అరిదమను పిలిచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము సియోను మార్గములో పలు శోధనలు రాగా సియోను మార్గములో పలు శోధనలే రాగా సాతాను జయించుటకు విశ్వాసమునిచ్చితివి యేసయ్యా సాతాను నోటి చరిదమా విశ్వాసమునిచ్చితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపట్టి సిలువను చేపట్టి యేసుని వెంబడింప ఎంత భాగ్యమునిచ్చితివి యేసయ్యా యేసుని వెంబడింప ఎంత భాగ్యమునిచ్చితివి నోటి చరిదమా స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము చివరిసారిగా పాడేదా హల్లెలూయా మరణాతా హల్లెలూయా పాడేదా హల్లెలూయా మరణాతా హల్లెలూయా సదా పాడేదా హల్లెలూయా ప్రభు యేసుకు హల్లెలూయా సదా పాడేదా హల్లెలూయా ప్రభు యేసుకు హల్లెలూయా స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము హల్లెలూయా. ఒంటరి పోరు నన్ను విసిగించిన మనుషులెల్లరూ నన్ను తప్పు పట్టిన ఒంటరి పోరు నన్ను నోటి అరేదమా మనుషులెల్లరూ నన్ను తప్పు దేవుని వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది ఒంటరి వాడే వెయ్యి మంది అన్నా నేనున్నానులే భయపడకు అన్నావు ఒంటరి వాడే వెయ్యి మంది అన్నావు నేనున్నానులే భయపడకు అన్నావు నేనంటే నీకు ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా నేనంటే నీకు ఎంత ప్రేమ అరేదమా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా
నోరు తెరిచి ఆరాధించుకొనే కోల్పోయినావని నాకు ఇచ్చుటకును బాధల నుండి బ్రతికించుటకును కోల్పోయిన అరెదమా నోరు తెరిచి నీవే రాకపోతే నేనేమైపోను నీవే రాకపోతే అందుకే నోరు తెరిచి నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నే ఉండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకాలేనయ్యా ఊపిరాగే వరకు నీతోనే జీవిస్తా ఏ దారిలో నడిచినా నీ వెంటే నడిచొస్తా ఊపిరాగే చెప్దామా నోరు తెచ్చి విశ్వాసంతో మనస్ఫూర్తిగా చెప్దామా అవునయ్యా ఏ దారిలో నడిచినా నీ వెంటే విశ్వానికి కర్త నీవే నా గమ్య నీ బాటలో నడుచుట నాకెంతో విశ్వానికి కర్త నీవే నా గమ్యము నీ బాటలో నడుచుట నాకెంతో రెండు చేతులెత్తి నిన్ను మించిన దేవుడే నోరు తెరిచి అడగమా నిన్ను మించిన చివరిసారిగా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకాలేనయ్యా చివరిసారిగా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నీ బ్రతుకాలేనయ్యా చాలి సన్నిధిలో నేనుంటానయ్యా మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తానయ్యా యేసు రాజా నీ సన్నిధిలో నేనుంటానయ్యా మనసారా ఆరాధిస్తూ చివరిసారిగా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నీ బ్రతుకాలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నీ బ్రతుకాలేనయ్యా
మనము గత వారం ఫిలడెల్ఫియా సంఘం గురించి మనం ధ్యానించాం. ఫిలడెల్ఫియా సంఘము ఒక నమ్మకమైన సంఘముగా మనం చూసాం. దేవుడు అనేక ద్వారాలు ఎలా తెరుస్తాడు అనే విషయాలు కూడా మనం చూసాం. ఈ వారం మనము చివరి సంఘాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి మేము ప్రకటన గ్రంథంలో బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్లో మేము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 14 నుంచి 22 వచనాలని మనము ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ ఫ్రమ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 14 to 22. 3వ అధ్యాయం 14 నుంచి 22 వచనాలు మనము ధ్యానించబోతున్నాం. ఒక్కసారి వాక్య భాగాన్ని మనం విందామండి. విందాం. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 14 నుంచి 22 వచనాలు వాక్య భాగంలోంచి విందాం. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. లవోదికలున్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు రాయము. ఆమెననువాడును నమ్మకమైన సత్య సాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియు నైనవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా, నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు. నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులివెచ్చనిగా ఉన్నావు గనక నేను నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మివేయ ఉద్దేశించుచున్నాను. నీవు దౌర్భాగ్యుడవును, దిక్కుమాలిన వాడవును, దరిద్రుడవును, గ్రుడ్డివాడవును, దిగంబరుడవై యున్నవని ఎరుగక నేను ధనవంతుడును, ధనవృద్ధి చేసియున్నాను, నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు. నీవు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుట్టుము వేయబడిన బంగారమును, నీ దిశముల సిగ్గు కనబడకున్నట్లు ధరించుకొనుటకును, తెల్లని వస్త్రములను నీకు దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను. నేను ప్రేమించు వారందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము. ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయుదుము. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చెదను. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. లవోదికీయ సంఘము ఒక గర్వంతో ఉన్న సంఘముగా మనం చూడొచ్చు. ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ చర్చ్గా మనం చూడొచ్చు. సో వాక్యాన్ని ధ్యానించే ముందు తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించు మా తండ్రి, నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని మేము వినబోతుండగా ఈ లవోదికీయ సంఘంలో ఉన్న అనేక విషయాలు మేము వింటూ ఉండగా ప్రభువా మా ఆత్మీయ కళ్ళను తెరవమని కోరుతున్నాం నాయన. ప్రభువా అలాగే మా అందరినీ కూడా ప్రభువా ఆత్మీయంగా వెలిగించమని కోరుతున్నాం నాయన. ప్రభువా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు బైబిల్ స్టడీలో ఆయా జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాలని, వారి పరిచర్యలని, ప్రభువా వాళ్ళు చేస్తున్న ఉద్యోగాలని, వ్యాపారాలన్నిటినీ కూడా మీ హస్తాల్లో ఉంచుతూ ప్రభువా నీ మేలైన దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు వాళ్ళ మీద ఉంచమని యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. మంచిదండి, మనము ముందుకు వెళ్దాం. మొదటి వచనము మనం చూసినట్లయితే ఆమెన్ అనువాడు అనే మాట రాయబడింది. ఆమెన్ అనువాడు అంటే దేవుడు ఒక మాట ఏమంటున్నాడంటే, నాకు అన్నీ తెలుసు, నేను అన్నీ చూస్తున్నాను. దేవుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే, మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం మన జీవితము ఎవరికి తెలియదని, కానీ ఆమేనని మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలో చివరిగా అంటూ ఉంటాం. అంటే అట్లే అవునుగాక అని దాని అర్థముగా మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఆమేన్ అనువాడు చెప్పు సంగతులు అంటే, ఇది ఖచ్చితముగా ఈ లేఖనంలో రాయబడిన, ఈ వాక్యంలో రాయబడిన విషయాలు
అట్లే జరుగుతాయని దేవుడు ముందుగానే మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు. వాక్యాన్ని మొదటి వచనం చదువుకుందాం. 3వ అధ్యాయం 14వ వచనాన్ని ఒక వచనాన్ని జాగ్రత్తగా మనం చదువుదాం. లవోదికలున్న సంగపు దూతకు ఇలాగు రాయము, ఆమెననువాడును నమ్మకమైన సత్య సాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియునైనవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా. 3 విషయాలు చెప్తున్నాడండి. ఆమేన్ అనువాడును, సత్యస్వరూపి అయిన దేవుడును, సృష్టికర్త అయిన దేవుడును చెప్పు సంగతులేమనగా అనే మాట మనకి రాయబడుతుందండి. ఆమేన్ అనువాడు అనగా నేను చెప్పినట్లుగా దేవుడు అన్నీ ఖచ్చితంగా లేఖనాల్లో చెప్పిన భాగాలన్నీ కూడా అట్లే జరుగుతాయని చెప్తున్నాడు. ఇంకో మాట సృష్టికర్త చెప్పే మాట అని రాయబడ్డది. ద క్రియేటర్ అనే మాట అక్కడ రాయబడ్డది. మనం చాలాసార్లు క్రైస్తవత్వంలో చాలామంది ఏమంటారంటే క్రైస్తవత్వం కేవలం 2000 సంవత్సరాలదే, 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు వచ్చాడు, అక్కడి నుంచే క్రైస్తవత్వం వచ్చిందని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, చాలామంది వాదిస్తూ ఉంటారు కూడా. కానీ క్రైస్తవత్వము యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత క్రైస్తవులు ఏర్పడ్డారు. కానీ క్రీస్తు ప్రభు ఆది నుంచి ఉన్నవాడుగా మనం బైబిల్లో చదువుతాం. కొలొస్సీలు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు అందరిలో జన్మించిన వారందరిలో ప్రథముడుగా అక్కడ చెప్పబడుతుంది. అన్నీ యేసు ప్రభు కోసం, యేసు ప్రభు ద్వారా, యేసు ప్రభు వలననే అన్నీ కూడా సృష్టించబడ్డాయని కొలొస్సీలు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 15-16 వచనాలు చదువుతాం. సో సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, సర్వంతర్యామైన దేవుడు, ఆది నుంచి ఉన్న దేవుడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా అనే మాటని మనం అక్కడ తీసుకోవచ్చు. చూడండి, దేవుడు సందర్భాలను వాడుకుంటాడు. ఇక్కడ లవోదిక్య అనేది ఒక పట్టణం. ఈ పట్టణంకి ఇరువైపులా ఇంకా 2 పట్టణాలు ఉన్నాయి. ఒకవైపు కొలొస్సి అనే ఒక పట్టణము, ఇంకోవైపు ఇంకో పట్టణము అక్కడ మనకు కనబడుతుంది. ఈ 2 పట్టణాల మధ్యలో, అంటే ఈ పట్టణాలకి కొంచెం దూరంలో 6-7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ లవోదిక్య అనే పట్టణం ఉంది. అయితే మనం చూసినట్లయితే ఈ కొలొస్సి అనే పట్టణము నుంచి, ఆ కొండల నుంచి చల్లటి నీరు ప్రవహించేది. ఇంకోవైపు నుంచి మనం చూసి ఇంకొక లవోదిక్య సంఘం నుంచి కొంచెము 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో నుంచి ఇంకో పట్టణము నుంచి వేడి నీళ్ళు బాగా ప్రవహించాయి. సో ఈ 2 కలిసి, ఈ 2 నీళ్ళు ఇటు కొలొస్సి నుంచి వేరొక పట్టణం నుంచి ఈ 2 నీళ్ళు కలిసి ప్రవహించి లవోదిక్య పట్టణంలోకి వచ్చేవి. అవి లవోదిక్య పట్టణం వరకు వచ్చేసరికి ఆ యొక్క నీళ్ళు నులివెచ్చగా ఉండేవి. అంటే మనము మన వాడుక భాషలో మనము స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ నీళ్ళు అటు వేడిగా ఇటు చల్లగానే లేకుండా నులివెచ్చని తనముతో ఉండే నీళ్ళుగా మనం చెప్పుకుంటాం. సో అలా నీళ్ళు ఆ లవోదిక్య పట్టణంలోకి ప్రవహిస్తూ వచ్చేవి. అయితే దేవుడు ఆ యొక్క నీటి ప్రవాహాన్ని ఒక ఉదాహరణగా చేసుకొని ఈ లవోదిక్య ప్రజలతో, ఈ లవోదిక్య సంఘముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి. దేవుడు ఎప్పుడైనా మన చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనల ద్వారా, మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల ద్వారా, ప్రకృతి ద్వారా దేవుడు మనకి చాలా సులువుగా వాక్యం అర్థం కావాలని దేవుడు మనకి బోధిస్తూ ఉంటాడు. మంచిది, మనం ముందుకు వెళ్దాం. చూడండి, ఈ సంఘంలో మనము వేరే సంఘాల్లో చూసినట్లుగా అబద్ధ బోధలు లేవు. దేర్ ఆర్ నో ఫాల్స్ టీచింగ్స్. అలాగే ఎజుబేలు బోధలు లేవు, అలాగే నికోలాయతు బోధలు లేవు, అలాగే వాళ్ళలో ఎలాంటి భయంకరమైన చెడ్డ పాపము కూడా దేవుడు ఎత్తి చూపడం లేదు. మనం చూద్దాము 15వ వచనం చూసినట్లయితే, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 15వ వచనాన్ని మనం చూద్దామని జాగ్రత్తగా. నీ క్రియలను నేనెరుగుదును, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు. నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులివెచ్చనిగా ఉన్నావు గనక. చాలమ్మా, చూడండి, దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే అక్కడ, ఓ లవోదిక్య సంఘమా. సంఘము అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు, సంఘము అంటే విశ్వాసుల సమూహము అనే డెఫినిషన్.
సో దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనందరం కూడా ఈరోజు వాక్యం వింటే మనందరము కూడా విశ్వాసులమే. అంటే ఈ వాక్యం అన్యులతో మాట్లాడలేదు. ఈ వాక్యము లవోదికీయ సంఘము అంటే విశ్వాసుల సమూహముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. జాగ్రత్త, ఇది మన కోసమే దేవుడు విశ్వాసులైన ప్రతి ఒక్కరి కోసం దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. సో మొట్టమొదటి మాట దేవుడు ఏమన్నా అంటే, నీ యొక్క క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. ఐ నో యువర్ వర్క్స్. చూడండి, చాలాసార్లు నేను పదే ఈ మాట చెప్తూ వస్తున్నాను. మన క్రియలు వేరు, మన విశ్వాసము వేరు కాదు. మన విశ్వాసముతో పాటు మన క్రియలు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవనే మాటని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. అందుకే దేవుడు ప్రతి సంఘంలో చెప్తున్నప్పుడు నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును, మీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. ఐ నో యువర్ వర్క్స్ అనే మాట అంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ లవోదికీయ సంఘంలో దేవుడు వాళ్ళ గురించి మంచి చెప్పడానికి ఏం లేదండి. మన వేరే సంఘాల్లో చూస్తే నీ విశ్వాసము నేను ఎరుగుదును, నువ్వు శ్రమను ఓర్పును నువ్వు సహించావు అని అనేక మంచి మాటలు వేరే సంఘాల్లో దేవుడు విశ్వాసులతో దేవుడు వాడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ లవోదికీయ సంఘానికి వచ్చేసరికి దేవుడు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ గురించి ఒక మంచి మాటని కూడా చెప్పడం లేదు. అది మనం గమనించాలి. గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ టెలింగ్ ఏ గుడ్ వర్డ్. డైరెక్ట్గా నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును, నువ్వు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు, నువ్వు నిలువెచ్చనితనంతో ఉన్నావు అని దేవుని ఆత్మ యోహాను ద్వారా మాట్లాడటం మనము చూస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, మనము గత వారం మనం ధ్యానించాం. లేవికాండం 6వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో పాత నిబంధనలో యాజకుడికి ఒక ఆజ్ఞ ఉండేది. ఆ ఆజ్ఞ ఏంటంటే, ఆ బలిపీఠము దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మంట మండుచూ ఉండాలి. ఆ మంట మండుచూ ఉండాలి అంటే ఆ బలిపీఠం కింద ఎప్పుడు ఆ యొక్క యాజకుడు కట్టెలు అమరుస్తూ ఉండేవాడు. ఆ బలిపీఠం మీద ఎప్పుడు అగ్ని మండుచూ ఉండాలి అని దేవుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు. ఈరోజు నూతన నిబంధనలో కూడా దేవుడు నీకు నాకు ఒక నియమాన్ని పెడుతున్నాడు. నువ్వు విశ్వాసిగా ఉన్న నీవు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి కోసం మండేవారిగానే ఉండాలి. మరి దేవుడి కోసం మండడము అంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి హాట్. దేవుడి కోసం మండడము అంటే ఏంటంటే, దేవుడి కోసం మండే వాళ్ళలో ప్రధానంగా 2 విషయాలు మనకుంటాయండి. 2 గుణాలు వాళ్ళలో ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రేమించే వాళ్ళుగా ఉంటారు. రెండవదిగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరినీ ప్రేమించే వాళ్ళుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి యేసు ప్రభు నూతన నిబంధనలో 2 ఆజ్ఞలు చెప్పారు. ఒకటి, నీ దేవుణ్ణి పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ బలముతో నువ్వు ఆరాధింతుగాక అన్నాడు. రెండవ మాట, నీ పొరుగు వారిని నీ వలె ప్రేమింతుగాక అన్నాడు. సో దేవుడి కోసం మండే వాళ్ళలో ఈ 2 విషయాలు మనకు కనబడతాయి. నువ్వు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను అంటే ఏంటి అంటే, దేవుడి కోసం ఎప్పుడు కూడా మండుచుండేవాళ్ళు, దేవుడి కోసం ఎప్పుడు కూడా వేడిగా ఉండేవాళ్ళు. సో వీళ్ళలో ఉండే ప్రధానమైన లక్షణం, వాళ్ళు దేవుని ఎప్పుడు ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు. వాళ్ళ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు, వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళందరి పట్ల కూడా ప్రేమ కలిగి ఉంటారు. మరి చల్లారబడిపోయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? చల్లారబడిపోయిన వాళ్ళలో దేవుని ప్రేమ ఉండదు. క్రైస్తవులే వీళ్ళు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చర్చికి వెళ్తూ ఉంటారు, సంఘానికి వెళ్తూ ఉంటారు, కానీ అది ఒక ఆచార పద్ధతిలో వెళ్తారు, కానీ దేవుని ప్రేమించే వారిగా వాళ్ళు ఉండరు. దే ల్యాక్. మనము యేసు ప్రభు శిష్యులకు చెప్తూ, చివరి దినాల గురించి చెప్తూ ఒక సూచన చెప్తాడు యేసు ప్రభు శిష్యులకి. చివరి దినాల్లో అనేకుల ప్రేమ చల్లారుతుంది అని చెప్తాడు. ఫర్ మెనీ పీపుల్ వి సీ దేర్ లవ్ విల్ బికమ్ కోల్డ్ అనే మాటని మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతామండి. సో చివరి దినాల్లో విశ్వాసుల్లో మనము గమనించే ఒక ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళ ప్రేమ చల్లారుతుందంట. ఆ ప్రేమ చల్లారినప్పుడు, వెన్ దేర్ లవ్ బికమ్స్ కోల్డ్, వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళు చర్చికి వచ్చే వాళ్ళుగానే ఉంటారు, కానీ ప్రార్థన చేసేవారిగానే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళలో దేవుని ప్రేమ కనబడదు. రెండవది, చర్చికి వచ్చే వాళ్ళలాగానే ఉంటారు, ప్రార్థించేవారిగా ఉంటారు, కానీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని వాళ్ళు క్షమించరు. వాళ్ళలో మన్నించలేని గుణాన్ని మనం చూస్తాం, వాళ్ళలో హేట్రెడ్ని చూస్తాం,
వాళ్ళ ద్వేషాన్ని చూస్తాం, వాళ్ళ పగని చూస్తాం. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళల్లో మనం చూస్తాం. ఎవరైతే చల్లగా అయిపోతారో, పీపుల్ హూ బికమ్ కోల్డ్ కెన్ నెవర్ లవ్ గాడ్. పీపుల్ హూ బికమ్ కోల్డ్ కెన్ నెవర్ లవ్ దేర్ నైబర్. వాళ్ళ పొరుగు వారిని వాళ్ళు ప్రేమించలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళలో ప్రేమ చల్లారిపోయింది. భార్య భర్త మధ్యలో ఆ కుటుంబం ఎప్పుడు నిలబడుతుంది అంటే ఆ కుటుంబంలో ప్రేమ ఉంటేనే ఆ కుటుంబం నిలబడుతుంది. మనందరికి తెలుసు. మరి ఎందుకు విడాకులు తీసుకుంటున్నారు? ఎందుకు భార్యాభర్త మధ్యలో గొడవలు మనం చూస్తున్నామంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ మొదటిగా ఉన్న ప్రేమ వాళ్ళు చల్లారిపోతుంది. ఆ ప్రేమ చల్లారిపోయినప్పుడు ఒకరి పట్ల ఒకరికి ప్రేమ పుట్టదు. అండ్ ఎడముఖం పెడముఖం లాగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఒకే కుటుంబంలో ఉంటారు, కానీ ప్రేమ లేకుండా జీవిస్తారు. ఇక కొంతమంది అడుగు ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళు విడాకులు తీసుకునే దగ్గర కూడా వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ బదులుగా వాళ్ళలో ద్వేషం వచ్చేసింది. సో ఈరోజు దేవుడు ఈ లవోదికయ సంఘంతో దేవుడు ఏమంటా అంటే, రెండు నీలో తప్పుపడుతున్నాను, నువ్వు చల్లగానైనా లేవు, వెచ్చగానైనా లేవు. చల్లగా ఎందుకు అయిపోయావు అంటే నీ దేవుడి పట్ల ప్రేమ లేదు, ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల ప్రేమ లేదు. యేసు ప్రభు ఒక మాట అంటాడండి. ఆ మాట ఏంటంటే, ఎవరైతే నా శిష్యులుగా ఉంటారో వాళ్ళలో ఉండే ప్రధాన లక్షణం ఏంటో చూద్దాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 35వ వచనం. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 35 వి రీడ్ లైక్ దిస్: మీరు ఒకరి ఎడల ఒకరు ప్రేమ కలిగిన వారైనచో. చూడండి, యేసు ప్రభు శిష్యులుగా, యేసు ప్రభు డిసైపుల్స్గా, యేసు ప్రభులో మనము చర్చికెళ్ళే విశ్వాసులుగా ఎలా గుర్తించబడతామంటే మనము ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగినట్లుగా. ఈరోజు నేను యూట్యూబ్లో ఒక చిన్న సాక్ష్యం విన్నాను. నన్ను నిజంగా ఆ సాక్ష్యం కదిలించి వేసింది. ఇందిరాగాంధీ గారు 1980వ సంవత్సరంలో ఆమె చిన్న కొడుకు సంజయ్ గాంధీ ఒక ఫ్లైట్ క్రాష్లో చనిపోయాడు. ఆ చిన్న కుమారుడు సంజయ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఇంకొక పైలట్ కూడా ఉన్నాడు. ఇద్దరు ఆ విమానం కూలిపోవడం వల్ల ఇద్దరు చనిపోయారు. అయితే ఆల్రెడీ కొడుకు చనిపోయిన బాధలో ఉన్న ఈ తల్లి, ఇంకొక పైలట్ యొక్క తల్లి ఆమెను పరామర్శించడానికి ఇందిరాగాంధీ స్వయముగా ఆ పైలట్ యొక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందంట. ఆ తల్లి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళింది. అయితే అప్పుడే బాగా విషాదంలో ఉంది. అయితే ఈమె ఒక బలపరిచి ఆమెను బలపరచడానికి, ఈమెను పరామర్శించడానికి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిందంట. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గమనించింది ఏంటంటే ఈమె ఒక క్రైస్తవురాలు. ఆమె చాలా బిజీగా ఉందంట. దేని పట్ల బిజీగా ఉందంటే చాలామంది బీద వాళ్ళకి ఆమె అన్నం వండి అందరికి కూడా వడ్డిస్తూ చాలా బిజీగా కనబడిందంట. ఇందిరాగాంధీ కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చిందంట ఆమెను కలవడానికి. అక్కడే ఇందిరాగాంధీ గారికి అర్థమైందంట క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏంటో. క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏంటో ఆమె ఏం తెలుసుకుంది అంటే, మనము శ్రమల్లో ఉన్న ఇతరులని ఆదుకోవడమే క్రైస్తవ ప్రేమ. అదే కదా క్రీస్తు చేసింది. తనను తాను కోల్పోయి ఇతరులని ప్రేమించి తన ప్రాణాన్ని కూడా పణంగా పెట్టాడు. ఇదా నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ అని ఆమె ఆ రోజు క్రైస్తవుల ప్రేమ గురించి, క్రీస్తు ప్రేమ గురించి ఆమె తెలుసుకుందంట. చూడండి, మనం చూపించే ప్రేమ వల్ల క్రీస్తు మన ద్వారా అనేక మందికి బయలుపాటు అవుతాడు అని చెప్తున్నాను. బై ద లవ్ దట్ వి షో క్రైస్ట్ ఈజ్ రివీల్డ్ త్రూ అస్. ఆ రోజు నిజంగా ఆ యొక్క సంఘటన చూసి ఆమె చలించిపోయిందంట. ఆ క్రీస్తు ప్రేమ గురించి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు తెలుసుకోవడం జరిగిందంట. సో ప్రియమైన సోదరాల వాక్యాన్ని వింటున్న మన అందరము కూడా లవోదికయ సంఘంలో అటు చల్లగానైనను ఇటు వేడిగానైనను లేదు, నులివెచ్చనితనానికి వచ్చేసావని దేవుడు ఒక తప్పు పడుతూ ఉన్నాడు. దేవుడి కోసం మండేవారిగా ఉండాలి. ఎప్పుడు దేవుడి కోసం మండేవారిలో 2 లక్షణాలు కనపడతాయి. దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు, వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వారిని ఎప్పుడు కూడా ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు. చల్లగా అయిపోయిన వారిలో వాళ్ళలో దేవుని ప్రేమ పుట్టదు, దేవుడి పట్ల ప్రేమ ఉండదు. అండ్ రెండవదిగా
వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వారి మధ్యలో కూడా, ఈవెన్ సొంత కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో కూడా ప్రేమ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమ చల్లారిపోతుంది. సో ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ఒకవైపు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ఎక్కడైనా మనం చల్లారి పడిపోయామా, కానీ మనము మండేవారిగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే lukewarm Christians are Christians who are compromising Christians. ఈ నులివెచ్చని తనముతో ఉన్న క్రైస్తవులు ఎలాంటి వాళ్ళంటే కాంప్రమైజ్ అయి జీవిస్తారు. అంటే నేను చెప్పినట్లుగా విశ్వాసం వేరు, క్రియలు వేరు అన్నట్లుగా జీవిస్తుంటారు. బయటికేమో క్రైస్తవులు, బయటికేమో క్రీస్తుని మేము ఆరాధిస్తున్నామని చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళ లోపలేమో లోకానుసారమైన జీవితాన్ని మనం చూడొచ్చు. Outside they are Christians, externally they are Christians, but internally they are worldly people. బయటికి క్రైస్తవులా కనబడతారు, బట్ లోపల లోకానుసారమైన క్రైస్తవుల వలె వాళ్ళు జీవిస్తూ వస్తారు. అదే నులివెచ్చని తనము క్రైస్తవులు. ఎందుకు దేవుడు చాలా కఠినమైన మాట ఎందుకు అంటున్నాడు? నువ్వు నిలువెచ్చని తనముతో ఉంటే నా నోట్లోంచి ఉమ్మి వేస్తానని ఎందుకు అంటాడంటే, ఈ నిలువెచ్చని క్రైస్తవులు బయటికి ఎలాగైతే క్రీస్తుని అనుసరిస్తారో, ఇంకోవైపు లోకానుసారమైన జీవితం జీవిస్తారో, వీళ్ళ జీవితం వల్ల యేసు నామానికి అవమానం కలుగుతుంది. చాలామంది క్రైస్తవులని ద్వేషించే స్థాయికి వాళ్ళ ప్రవర్తన ఉంటుంది. గాంధీజీ గారు చెప్పిన ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఐ లవ్ క్రైస్ట్ బట్ ఐ హేట్ క్రిస్టియన్స్ అన్నాడు. నేను క్రీస్తుని ప్రేమిస్తాను, బట్ క్రైస్తవులను ద్వేషిస్తాను. ఎందుకంటే క్రైస్తవులు లోకానుసారమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవిస్తూ, క్రీస్తు బోధల్లో వాళ్ళు జీవించకుండా ఉండే క్రైస్తవుల వైపు చూసి ఆ మాట గాంధీజీ గారు అన్నారు. ఈరోజు నులివెచ్చనితనంతో ఉన్న క్రైస్తవులు చాలా ప్రమాదకరము. వాక్యాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 24వ వచనాన్ని చూద్దాం. చూడండి, రాయబడిన ప్రకారము మీ వలననే కదా అన్యజనుల మధ్యలో దేవుని నామము ద్వేషించబడుతుంది. చూడండి, దేవుని నామము మన ద్వారా మహిమపరచబడాలి. మనమంట దేవుడి కోసం రాయబారులమంట. వీఆర్ కాల్డ్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. అంటే మనము ఈ భూలోకంలో దేవుడికి రాయబారులుగా ఉన్నాం. రాయబారులుగా ఉన్న మనల్ని చూసే చాలామంది క్రీస్తు వైపు వాళ్ళ జీవితాలని మలుచుకుంటారు. చాలామంది మన జీవితాలని మనల్ని చూసే యేసు వైపు వాళ్ళ అడుగులు వేస్తారు. ఒకవేళ ఈ యొక్క నులివెచ్చని తనముతో క్రైస్తవులుగా మనం జీవించినట్లయితే మన దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యలో అవమానించబడుతుంది. అవర్ లార్డ్స్ నేమ్ షాల్ బి బ్లాస్ఫెమ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జెంటైల్స్. ఒకసారి మనం గమనించాలి, ఆ నులివెచ్చని తనంతో ఉన్న క్రైస్తవులతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీ అందరినీ కూడా. నీ జీవితం ద్వారా, నీ కుటుంబం ద్వారా దేవుడి నామం మహిమపరచబడుతుందా? లేకపోతే నీ కుటుంబం ద్వారా, నీ జీవితం ద్వారా దేవుడి నామం అవమానపరచబడుతుందా? ఒకసారి మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. నీ జీవితాన్ని చూసి, నిన్ను చూసి ఎవరైనా నేను కూడా క్రీస్తుని ఆరాధించాలనే ఒక కోరిక పుడుతుందా? ఒకవేళ అలాంటి కోరిక వాళ్ళకి పుట్టకపోతే నిజంగా మనల్ని మనం సరిచేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలామంది మన ఇరుగు పొరుగు వారు చాలామంది మన ఇళ్ళకు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు, మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మన ఉద్యోగంలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి నేను కూడా క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలి, నాకు కూడా ఆ క్రీస్తు ప్రేమ గురించి చెప్తావా అని అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? ఒకవేళ లేనట్లయితే నిజముగా మనల్ని మనం ఒక్కసారి మన జీవితంలోకి మనం చూసుకోవాలని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. చూడండి, 3 విషయాలు ఆ యొక్క నులివెచ్చనితనంలో ఉన్న క్రైస్తవుల్లో కనబడతాయి. వాళ్ళకి డబ్బు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఉంటుంది. దే లవ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్.
రెండవదిగా వాళ్ళలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. పగ, ద్వేషం, కోపం, ఈర్ష్య, కామం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళలో కనబడతాయి. అండ్ చివరిగా బయట కనబడకపోయినా వ్యక్తిగతంగా మనము నిలువెచ్చనితనంతో ఉన్నామా లేమా అని ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలంటే నీ ఆలోచనలన్నీ కూడా చెడు ఆలోచనలు. యు విల్ హ్యావ్ ఇంప్యూర్ థాట్స్. భయంకరమైన ఆలోచన విధానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు. సో 3 విషయాలు చెప్పాను. నిలువెచ్చని తనంతో ఉన్న వాళ్ళలో సింబల్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు దే లవ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్. డబ్బుని, ఆస్తిని విపరీతంగా ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు. రెండవదిగా వాళ్ళ కోపము, పగ, ద్వేషము, ఈర్ష్య, కామము, క్రోధము ఇవన్నీ చూడొచ్చు. అండ్ చివరిగా వాళ్ళ బయట కనబడవి లక్షణాలు కానీ వాళ్ళ మైండ్లో దే విల్ హ్యావ్ ఇంప్యూర్ థాట్స్. వాళ్ళ ఆలోచన విధానము చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. బయటికి మంచిగానే కనబడతారు కానీ భయంకరమైన చెడు ఆలోచనలు వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఒకవేళ స్థితిలో మనం ఉంటే ఈరోజు నిజంగా మనము మారు మనసు పొందాం, దేవుడి దగ్గర మన జీవితాలను సమర్పిద్దాం. మంచిదండి, మనం 17వ వచనానికి వెళ్దాం. విల్ గో టు 17th verse. 17వ వచనాన్ని చూద్దాం దయచేసి. 3వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17వ వచనాన్ని చూద్దాం. నీవు దౌర్భాగ్యుడవును, దిక్కుమాలిన వాడవును, దరిద్రుడవును, గ్రుడ్డివాడవును, దిగంబరుడవై యున్నవని ఎరుగక నేను ధనవంతుడును, ధనవృద్ధి చేసియున్నాను, నాకేమీ కొదువు లేదని చెప్పుకొనుచున్నావు. చూడండి, 3 విషయాలు అక్కడ నిలువెచ్చని తనంతో ఉన్న క్రైస్తవులు చెప్తారంట. ఏంటది? నేను ధనవంతుడను, ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను, నాకేమీ కొదువలేదు అన్నట్లుగా వాళ్ళు జీవిస్తారంట. సో ఈ 3 లక్షణాలు మళ్ళీ చూస్తాం. వాళ్ళలో దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ట్రూత్, అంటే బైబిల్ జ్ఞానాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. రెండవ లక్షణం వాళ్ళలో కనబడే లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళలో మనుషుల ముందు మంచి పేరుని, అంటే సమాజంలో మంచి పేరుని కలిగి ఉంటారు. మూడవదిగా బాగా ఆస్తిపరులై ఉంటారు. సో వీళ్ళు ఈ 3 విషయాలను బట్టి నాకు బైబిల్ జ్ఞానం ఉంది, నాకు సమాజంలో మంచి పేరుంది, అలాగే నాకు చాలా డబ్బు ఉంది అని ఒక ఆలోచనలో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళతో దేవుడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు దరిద్రుడవని, నువ్వు దిగంబరుడవని నువ్వు తెలుసుకోవడం లేదు. కానీ నేను ధనవంతుడని, నాకు సమృద్ధిగా ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. కానీ నువ్వు దరిద్రుడవని, నీవు దిగంబరుడవని నీవు తెలుసుకోవడం లేదు అనే మాట అంటూ ఉన్నాడు. చూడండి, మనము ఎప్పుడు కూడా మనకున్న దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ అతిశయిస్తూ ఉంటాం. 2 వ్యక్తులు దేవుడి సన్నిధిలోకి వెళ్ళారు ప్రార్థన చేయడానికి. ఆ మొదటి వాడు ఫరిసయ్యుడు దేవుడి దగ్గర ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ప్రభువా నేను చూడు రోజు ప్రార్థన చేస్తాను, వారానికి 2 సార్లు ఉపవాసం ఉంటాను, నా 10వ భాగాలు కరెక్ట్గా ఇస్తాను నీకు, సో నేను అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను ప్రభువా అంటే ఆయన ఫరిసయ్యుడు చేసే ఆ మంచి పనులను దేవుడి దగ్గర చెప్పి కనుక నువ్వు నా ప్రార్థన ఆలకించాలి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆయనలో దీనత్వం లేదు, ఆయనలో తగ్గింపుదనము లేదు. అయితే ఇంకొక సుంకరి వస్తున్నాడు, వచ్చి అయ్యా నేను పాపాత్ముని ప్రభువా నన్ను క్షమించు అని దేవుడి దగ్గర తను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఆ ఇద్దరిని బట్టి దేవుడు ఏమన్నాడంటే తనను తాను తగ్గించుకునివాడు హెచ్చించబడతాడు, తనను తాను హెచ్చించుకునివాడు తగ్గించబడతాడు అన్న మాటని మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ప్రియమైన క్రైస్తవులారా, ఈరోజు విశ్వాసులారా, ఈరోజు మనం వింటున్న వాక్యం మనం అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నాయి నాకేమీ అనుకుంటున్నామేమో, కానీ మనం ఆత్మలో దీనత్వం కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు, వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని చూస్తారు. సో ఆకలి దప్పులు దేనికోసం కలిగి ఉండాలి? దేవుని నీతి కోసం, దేవుడి రాజ్యం కోసం ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండాలి.
అలాంటి వారి వైపు దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. మనకెన్ని ఉన్నా సరే, అంటే దేవుడు ధనవంతులుగా ఉండొద్దు అని అనట్లేదు, దేవుడు నీకు ధనము ఉండొద్దు అని అనట్లేదు. కానీ ఇవన్నిట్లలో ఆ వ్యక్తి ఆత్మీయంగా ఎప్పుడు ధనవంతుడు అవుతాడంటే ఆత్మలో దీనత్వం కలిగినప్పుడు. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ ఫర్ దే విల్ సీ గాడ్. హృదయ శుద్ధులు ధన్యులు, వాళ్ళు దేవుడిని చూస్తారు అన్నాడు. అంటే మన హృదయం శుద్ధిగా ఉంటేనే మనం దేవుడిని చూస్తాము. ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు, వాళ్ళు దేవుడి రాజ్యాన్ని కనుగొంటారు అన్నాడు. సో ఈరోజు మనం వాక్యం ఇచ్చిన మనం ఆత్మలో దీనత్వం ఉందా? చూడండి, అక్కడ నాకు ధనం ఉంది, డబ్బు ఉంది, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు సమృద్ధిలో ఉన్నాను అని ఆ లవోదిక్యలోని విశ్వాసులు జీవిస్తున్నారంట. ఎందుకంటే లవోదిక్య పట్టణము, అక్కడ ఉండే పరిసరాలు చాలా, అది ఒక మంచి వ్యాపార పట్టణం, అది వ్యాపార స్థలం అది. అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ లవోదిక్య సంఘంలో ఉన్న ఆ విశ్వాసులందరూ కూడా ధనవంతులు. ఆ ధనవంతులందరూ కూడా నాకేమి అనే భావంలో జీవిస్తున్నారు. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు దరిద్రుడివి. దేంట్లో దరిద్రుడివి? దేంట్లో దిగంబరివి అంటే ఆత్మీయంగా నువ్వు దిగంబరిగా ఉన్నావు, అది నువ్వు చూసుకోవడం లేదు. ఆత్మీయంగా నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నావు, అది నువ్వు గమనించుకోవడం లేదు అనే హెచ్చరికని దేవుడు ఆ యొక్క సంఘానికి చేస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, మన ఆత్మీయ కళ్ళు దేవుడు తెరిసేవాడిగా ఉండాలి. వాక్యాన్ని చూద్దాం. దాని తర్వాత 17వ వచనం కంటిన్యూ చేద్దామండి. 3వ అధ్యాయం, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం చూద్దాం దయచేసి. నీవు దౌర్భాగ్యుడవును, దిక్కుమాలిన వాడవును, దరిద్రుడవును, గ్రుడ్డివాడవును, దిగంబరుడవై యున్నవని ఎరుగక, నేను ధనవంతుడును, ధనవృద్ధి చేసియున్నాను, నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు. నీవు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుట్టుము వేయబడిన బంగారమును, నీ దిశముల సిగ్గు కనబడకున్నట్లు ధరించుకొనుటకును, తెల్లని వస్త్రములను నీకు దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను. చాలండి. చూడండి, ఇక్కడ లవోదిక్య సంఘంతో, ఈ లక్షణాలు ఉన్న లవోదిక్య సంఘంతో, ఈ నులివెచ్చని తనంతో ఉన్న క్రైస్తవులతో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? మీరు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనా లేరు, మీరు నులివెచ్చని తనంతో ఉన్నారు కాబట్టి నా నోటి నుంచి మిమ్మల్ని ఉమ్మి వేస్తాను అంటున్నాడు. చూడండి, ఉమ్మి వేయడం అంటే ఏంటి? మనం కూడా అప్పుడప్పుడు వ్యర్థ పదార్థం ఏదైనా ఉంటే మనం ఉమ్మి వేస్తాం. ఇంకొకసారి ఉమ్మి వేయడం అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వామిట్ అంటాం. ఈ వామిట్ అనేది మనము ఎప్పుడు మనము ఆ యొక్క అవసరం లేనిది ఎప్పుడు మనము కక్కుతామంటే, మనం తిన్న ఆహారము మన కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత సరిగా జీర్ణం కాకపోతే, వెన్ దట్ ఫుడ్ డజంట్ డైజెస్ట్ ఇన్ ద స్టమక్, అప్పుడు మనం వామిట్ చేస్తాం దాన్ని. ఆ వ్యర్థంగా ఉన్నదాన్ని మన నోట్లో నుంచి బయటికి ఏదైతే తిన్నామో అదే మనము మళ్ళీ పారేస్తాం బయటికి. ఇక్కడ దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే, మనందరము ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చామో మనందరము కూడా యేసు ప్రభులో ఏకమైపోయాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివాసంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. అంటే దేవుడు మనల్ని దేవుణ్ణి వేరుగా చూడట్లేదు. వీఆర్ వన్. మనము ఎప్పుడైతే బాప్తిజం తీసుకుంటున్నామో ఆ రోజే క్రీస్తు రాజ్యంలో వారసులుగా మారిపోయాం. క్రీస్తు బిడ్డలుగా మనం మారిపోయాం. ఎందరైతే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతారో వాళ్ళందరికీ తన బిడ్డలవుటకు ఆయన శక్తినిచ్చెను అనే మాట రాయబడి ఉంటుంది. సో హి గేవ్ us ద పవర్ టు బికమ్ హిస్ చిల్డ్రన్. సో మనము ఆయన బిడ్డలుగా ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా ఆయన బిడ్డలుగా మసులుకుంటూ ఆయన బిడ్డలుగా మనం కొనసాగుతామో మనం ప్రభులో, దేవుళ్ళో, యేసు ప్రభులో ఏకమై ఉంటాం. అందుకే పౌలు గారు ఒక మాట అంటాడండి. ఏమంటాడంటే, ఇక నేను కాదు జీవించేది, నాలో క్రీస్తే జీవిస్తున్నాడు. ఇట్స్ నో లాంగర్ ఐ హూ లివ్, ఇట్స్ క్రైస్ట్ హూ లివ్స్ ఇన్ మీ అంటాడు.
అనేక మార్లు యేసు ప్రభు కూడా ఈ మాట అంటాడు, నేను తండ్రి వేరు కాదు, నేను తండ్రి ఒకటే అనే మాట అనేక మార్లు యేసు ప్రభు అంటాడు. అంటే ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క కోరిక ఏంటంటే మనము క్రీస్తులో లీనమైపోవాలి, క్రీస్తులో మనం ఒకటిగా అవ్వాలి అన్నది దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక. కానీ ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసపరంగా క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి క్రియల పరంగా దేవుడికి దూరంగా మనం జీవిస్తూ వస్తామో అప్పుడేం జరుగుతుందంటే మనము క్రీస్తులో ఎక్కువ రోజులు ఇమ్మడలేము. We can't be one with Christ when our faith in Christ is different from our works. విశ్వాసమేమో క్రీస్తునందుంది, క్రియలేమో లోకానుసారంగా ఉన్నాయి. కనుక మనం క్రీస్తులో పరిశుద్ధుడైన దేవుడిలో మనం ఏకం కాలేము, లీనము కాలేము. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు లీనమయ్యావు కావాలని వచ్చావు, కానీ నీ క్రియలను మార్చుకోవడం లేదు, కాబట్టి నేను ఉమ్మి వేస్తాను అంటున్నాడు. నువ్వు చల్లగానైనా నువ్వు లేవు, వెచ్చగానైనా లేవు, కనుక నేను నా నోటి నుంచి ఉమ్మి వేస్తాను అంటున్నా. అంటే ఇక నువ్వు ముందుకి కొనసాగలేవు క్రీస్తుతో అని అర్థం అండి. మీకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలి అంటే, దేవుడు సౌలు రాజును పిలుస్తూ ఉన్నాడు. సౌలు రాజు పిలిచినప్పుడు, ప్రభువా నేనా ప్రభువా, ఈ చిన్నవాడిని, బెంజమేన్ గోత్రంలో నుంచి ఉన్న ఈ చిన్నవాడిని నన్ను ఎన్నుకుంటున్నావా ప్రభువా అని తనను తాను చిన్నగా చూసుకున్నాడు సౌలు రాజు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఇజ్రాయెల్కి రాజుగా దేవుడి శక్తి వల్ల అనేక యుద్ధాలు ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చాడో, అనేక యుద్ధాల్లో ఆయన గెలుచుకుంటూ వచ్చాడో, ఒక స్థాయికి వచ్చాడు, ఒక స్థితికి వచ్చాడు. ఇక దేవుని మాటని లెక్క చేయట్లేదు, దేవుని మాటకి లోబడట్లేదు. దేవుడు ఒకటి చెప్తే సౌలు రాజు ఇంకోటి చెప్తున్నాడు. ఒకప్పుడు సంపూర్ణంగా దేవుడికి లోబడిన ఈ వ్యక్తి, దేవుని అభిషేకం పొందుకున్న ఈ వ్యక్తి, ఇక దేవుడికి అవిధేయించినప్పుడు సమూయేలు ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, నువ్వు దేవుని మాటని, దేవుని వాక్యాన్ని అవిధేయించావు కాబట్టి నిన్ను దేవుడు తన రాజుగా, తన సేవకుడిగా నిరాకరిస్తున్నాడని చెప్తాడు. బికాస్ యు రిజెక్టెడ్ హిస్ వర్డ్, గాడ్ రిజెక్ట్స్ యూ యాజ్ అ కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అనే మాటని సమూయేలు ప్రవక్త సౌలు రాజుతో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆయనని తృణీకరించిన తర్వాత కూడా సౌలు రాజు తన అధికార బలముతో అభిషక్తుడైన దావీదుని చంపాలని అనేక మార్లు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు చూశాడు, ఓపిక పట్టాడు. చివరికి సౌలు రాజు తన కత్తితో తానే పొడుచుకొని చనిపోతున్నాడు. ఎవరి సౌలు రాజు? దేవుడి చేత పిలువబడ్డవాడు, దేవుడి చేత అభిషేకించబడ్డవాడు, కానీ దేవుడిలో ఇమ్మడలేకపోయాడు, దేవుడిలో విధేయతలో నడవలేకపోయాడు. దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఆయన జీవితాన్ని మలచుకోలేకపోయాడు. తన జీవితాన్ని సరిచేసుకొని తన జీవితం తను దేవుడితో నడవలేకపోయాడు. అందుకే దేవుడు ఆయన తృణీకరించాడు. గాడ్ రిజెక్టెడ్ హిమ్. కనుక ఆయన అభిషేకాన్ని కోల్పోయి, పరిశుద్ధాత్మదేవుని కోల్పోయి దురాత్మ ప్రభావంలోకి వచ్చాడు. చూడండి ఎంత భయంకరమైన స్థితో. మండుతూ దేవుడి కోసం మండేవాడిగా ఉన్నాడు, కానీ ఇంకోవైపు చూసినట్లయితే దాని తర్వాత చల్లారబడిపోయాడు. చల్లారబడిపోయిన వాళ్ళు దేవుడికి లోబడరు, చల్లారబడిపోయిన వాళ్ళు అవిధేయతలో నడుస్తారు, చల్లారబడిపోయిన వాళ్ళు లోకానుసారమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవిస్తారు. అందుకే పేతురు ఒక మాట అంటాడండి వాక్యంలో, అలాంటి వాళ్ళు దేవుని నీతి మార్గము తెలుసుకోకపోయినా బాగుండేది. ఇట్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ నోన్ ద వే ఆఫ్ రైచియస్నెస్. మొదటి పేతురు చూద్దామండి, 2 పేతురు 2వ అధ్యాయం 21-22 వచనాలు చూద్దామండి. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయం 21-22 వచనాలు చూద్దాం దయచేసి. ఆ మార్గము, ఆ నీతి మార్గంలో వాళ్ళు నడవకపోయింటే బాగుండేది. ఎందుకంటే నడిచి వాళ్ళు వైదొలగడం కంటే, నడిచి ఆ నీతి మార్గం నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోవడం కంటే ఆ మార్గము తెలుసుకోపోవడమే మంచిది అనే మాటను అక్కడ చదువుతున్నా.
సో ఈరోజు మనం దేవుని నీతి మార్గాన్ని తెలుసుకున్నాం. మనందరము పరిశుద్ధుడైన మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని అనుసరించడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. నిర్ణయం తీసుకున్న మనం దేవుడితో నడిచే వారిగా ఉండాలి, దేవుడిలో ఇమిడే వారిగా ఉండాలి. యేసుప్రభు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా అండి? నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, మీరు రెమ్మలు. ఎవరు నా యందు ఉంటారో, నా మాటలు ఎవరి యందు ఉంటాయో వాళ్ళు అధికంగా ఫలిస్తారు. సో మనము దేవుడి యందు ఉండాలి, దేవుడి మాటలు ఎప్పుడు మన యందు ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఫలిస్తూ వస్తామని వాక్యంలో చదువుతున్నాం. మీరు ఫలించాలా? చాలామంది నేను ఫలించట్లేదు అని అంటారు. ఎందుకు ఫలించట్లేదు అంటే దేవుని మాటలు మీ యందు లేవు, మీరు దేవుని యందు లేరు, కనుకనే మీరు ఫలించడం లేదు. సో ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం, ప్రభువా నిజమైన ద్రాక్షవల్లి అనే మీలో మేము ఇమిడి ఉండాలి. ప్రభువా మేము మీలో ఉండాలి. లార్డ్, ఐ షుడ్ అబైడ్ ఇన్ యూ అండ్ యువర్ వర్డ్స్ షుడ్ అబైడ్ ఇన్ అస్ సో దట్ వీ మే బేర్ మచ్ ఫ్రూట్. అధిక ఫలము ఫలించేలాగున మమ్మల్ని ఉంచమని దేవుణ్ణి అడుగుదాం. మంచిదండి, ముందుకెళ్దాం. చూడండి, అక్కడ 18వ వచనం చదువుకుందాం దయచేసి. 3వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం చదువుకుందాం. ఎస్. నీవు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుట్టుము వేయబడిన బంగారమును నీ దిశముల సిగ్గు కనబడకున్నట్లు ధరించుకొనుటకును తెల్లని వస్త్రములను నీకు దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యొద్ద కొనమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను. సో 3 విషయాలు అక్కడ చూస్తున్నామండి. ఒకటి బంగారము అనే మాట వాడుతున్నాడు, ఒకటి తెల్లని వస్త్రము ధరించుకోండి అంటున్నాడు, అండ్ 3వది నీ కన్నులు అంటున్నాడు. కన్నులకి కాటుక అని రాయబడింది అక్కడ, కానీ కాటుక కాదండి, అక్కడ అనాయింట్ యువర్ ఐస్ అనే మాట ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో. మన కళ్ళని అభిషేకించుకోవాలి అనే మాట రాయబడింది. సో ఈ 3 విషయాలని నేను వివరిస్తాను. గోల్డ్, బంగారము అనే మాట వాడుతున్నాడు. చూడండి, అనేక పరీక్షలు గుండా వెళ్తాం. ఒక విశ్వాసి అన్న తర్వాత, క్రైస్తవులు అన్న తర్వాత అనేక పరీక్షల గుండా, అనేక శ్రమల గుండా మనం వెళ్తాం. సో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మన విశ్వాస జీవితంలో దేవుడు ఆ యొక్క కొలిమిలో నుంచి బంగారము, ఆ యొక్క భయంకరమైన వేడిలో కొలిమిలో నుంచి బంగారం బయటకు వచ్చినప్పుడు స్వచ్ఛమైన బంగారంగా ఎలా బయటకు వస్తుందో, అలాగే ఆ భయంకరమైన శ్రమల్లో నుంచి, ఇరుకుల్లో నుంచి, ఇబ్బందుల్లో నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు కూడా బంగారం వలె మనము కూడా బయటికి రావాలి అన్నది దేవుడి యొక్క కోరిక. వీ షుడ్ కమ్ అవుట్ లైక్ గోల్డ్. చూడండి, ఆత్మీయ జీవితం, క్రైస్తవ జీవితం, మనం నిజంగా జయ జీవితం జీవించాలి అంటే మనం ఒక వెల చెల్లించాలండి. వీ షుడ్ ఆల్ పే ద ప్రైస్. వెల చెల్లించకుండా ఒక నిజమైన స్వచ్ఛమైన బంగారం లాగా మనం బయటికి రాలేం. వీ షుడ్ పే ద ప్రైస్. దేవుడు ఆ ఉపమానాన్ని మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకానొక వ్యక్తి, చదుదాం ఆ ఉపమానం చదుదామండి. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 44-45 వచనాలు చూద్దాం. అక్కడ యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తికి ఆ ఉపమానంలో చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు శ్రేష్టమైనది అని నువ్వు కనుక్కుంటే నువ్వు సమస్తాన్ని వదిలిపెడతావు. వాక్యాన్ని చూద్దాం దయచేసి. మత్తయి సువార్త 13:44-45 వచనాలు చూద్దాం. చూడండి, ఒక వ్యాపారి ఒక అమూల్యమైన ముత్యమును కనుగొన్న తర్వాత ఆ ముత్యమును తాను సొంతము చేసుకోవడానికి తనకున్నదంతయు అమ్మేసి ఆ ముత్యాన్ని సొంతం చేసుకుంటాడంట. ఎందుకంటే ఆయన ఆ ముత్యం ఒక విలువ తెలిసినవాడు. అలాగే ఒక వ్యవసాయదారి తన పొలములో ఒక ధనము కనుక్కున్న తర్వాత ఆ ధనమును సంపాదించుకోవడం కోసము తనకున్నదంతయు అమ్మేసి ఆ యొక్క బంగారం కోసం, ఆ చిన్న బంగారం కోసము సమస్తమును అమ్మేసి, అది విలువైనది కనుక దాన్ని సొంతం చేసుకోవడం, సమస్తాన్ని అమ్మేస్తాడంట. సో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు, సకల ఐశ్వర్యవంతులైన యేసు ప్రభు, అన్నిటికంటే విలువైన మన యేసు ప్రభు కోసము మనము కూడా అనేకమైన విషయాలను త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుంది మన జీవితంలో. వీ హ్యావ్ టు సే నో టు సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితంలో అనేక విషయాలకు మనం నో చెప్పి మనం జీవించాల్సి వస్తుంది. అదే మనము చెల్లించాలి, అదే మనం చెల్లించే వెల. సంసోను
వెల చెల్లించలేకపోయాడు. ఆయన స్త్రీ వ్యామోహంలో పడిపోయాడు. ఆ స్త్రీ వ్యామోహానికి నో చెప్పలేకపోయాడు. కనుక సంసోను జీవితం నాశనమైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. అదే ఆకర్షణ యోసేపు కలిగింది. ఆ యోసేపుకి ఆ శోధన కలిగినప్పుడు, ఆ భయంకరమైన పాపము చేయడానికి యోసేపుకి అవకాశం కలిగినప్పుడు, యోసేపు యవనస్తుడే, ఆ పోతిఫర్ భార్య కూడా చాలా అందమైన స్త్రీ, కానీ యోసేపు మాట అంటాడు, భూమి ఆకాశము సృష్టించిన దేవుడికి వ్యతిరేకంగా నేను పాపము చేయను అంటాడు. చూడండి, ఒక వెల చెల్లించాడు కాబట్టే, కొన్నిటికి నో చెప్పాడు కాబట్టే, ఆయనకు వచ్చి పాపము చేయడానికి వచ్చిన అవకాశాలకి దూరంగా ఆయన పారిపోయాడు కాబట్టే యోసేపుని దేవుడు హెచ్చించాడు. యోసేపు చేసిందల్లా కూడా దేవుడు వర్ధిల్లింపచేశాడు. ఐగుప్తు దేశానికి యోసేపుని ప్రధానమంత్రిగా చేశాడు. సో జాగ్రత్తగా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిందంటే, నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అంటే, ఇఫ్ యు వాంట్ టు గో స్పిరిచువలీ, యూ హ్యావ్ టు పే ద ప్రైస్. నువ్వు వెలని నీ జీవితంలో వెల చెల్లించాలి. ఆ వెల చెల్లించినప్పుడే మనము బంగారంలాగా, బంగారం కొలిమి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు స్వచ్ఛమైన బంగారంగా ఎలా బయటకు వస్తుందో మనము కూడా అలాగే బంగారంలాగా బయటకు వస్తాం. రెండో మాట మనం చూస్తూ ఉన్నామండి, అక్కడ వస్త్రములు అంటున్నాడు. తెల్లని వస్త్రములను ధరించండి అంటున్నాడు. తెల్లని వస్త్రం ధరించడం అంటే ఏంటి అంటే, ఆ తెల్లని వస్త్రం దేని సూచిస్తుందంటే మన క్రియలు, మన బిహేవియర్, మన మాటలు, మన నడవడిక. ఒక మాటలో మీకు చెప్పాలి అంటే ఆత్మ ఫలము కలిగి ఉండి జీవించటం. హ్యావింగ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అండ్ లివింగ్. ఆత్మ ఫలము ఏమనగా మీ అందరికీ తెలుసు, గలతీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో ఆత్మ ఫలము కలిగి జీవించటం. అండ్ మూడవదిగా కన్నుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడ కాటుక అని రాయబడిన తెలుగు వర్షన్లో, కానీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో దేవుడు అంటాడు అనాయింట్ మై ఐస్. మన కళ్ళు అభిషేకించబడాలి. దేనికోసము అంటే, ఎప్పుడైతే మన కళ్ళు నిజంగా అభిషేకించబడతాయో, వెన్ ఆ ఐస్ ఆర్ అనాయింటెడ్, మనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడి కళ్ళలో నుంచి మనం చూడగలుగుతాం. వీ కెన్ సీ త్రూ గాడ్స్ ఐస్. దేవుడి కళ్ళ ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మన కళ్ళు అభిషేకించబడతాయో. ఇంకొక రకంగా మీ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడటం. ఆత్మీయ కళ్ళు ఎప్పుడైతే విశ్వాసికి తెరవబడతాయో, పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలని ఆయన తెలుసుకుంటాడు, ఆయన గ్రహింపులోకి వస్తాడు. సో ఈరోజు మనము మామూలు స్థాయిలో జీవిస్తున్నామో, ఈరోజు నీ ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడును గాక. దేవుడు లోతైన సంగతులని నువ్వు తెలుసుకుందుగాక. నేను ఒక వచనం చెప్తాను, టైం లేదు మనకు, కానీ పౌలు ఇలా ప్రార్థిస్తాడు. ఆ భక్తిపరుడైన పౌలు ఇలా ప్రార్థిస్తాడండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో పౌలు ఇలా ప్రార్థిస్తాడు, ప్రభువా నాకు జ్ఞానమును దయచేయి. ఓ గాడ్ గివ్ మీ ద రెవల్యూషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అని ప్రార్థిస్తాడు. సో ప్రత్యక్షత కోసం, జ్ఞానము కోసం పౌలు ప్రార్థిస్తాడు. సో ప్రత్యక్షత అంటే ఏంటంటే, రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గురించి, దేవుని రాజ్యం గురించి అనేక విషయాలు దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు ఎప్పుడైతే మన కళ్ళు అభిషేకించబడతాయో. మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలి అంటే, ఆత్మీయ కళ్ళున్నవాడు ఈ శారీరక కళ్ళతో చూడటమే కాదు, అనేక విషయాలను చూస్తాడు. ఒకసారి ప్రవక్త ఉంటాడు, ఏలియా ప్రవక్త ఉంటాడు, ఆయన దగ్గర సేవకుంటాడు గెహజీ. చాలామంది సైన్యము చుట్టుముట్టానికి వస్తారు ఆ యొక్క పర్వత ప్రాంతంలోకి. ఆ యొక్క సేవకుడు భయపడతాడు, అయ్యా చూస్తున్నారా చాలామంది సైన్యములు వచ్చారు అని అంటే, ప్రవక్త అంటాడు అంతకంటే గొప్ప సైన్యాన్ని దేవుడు మనకు ఉంచాడు అని చెప్పి ఆయన ఆత్మీయ కళ్ళు తెలిసినప్పుడు దేవుడు ఆయన వేల కొలది దేవదూతలు ఆ చుట్టూ ఉన్నట్లుగా ఆయన చూస్తాడు. అలాగే ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడ్డ పేతురు అనానియా సఫారీలో ఉన్న దురుద్దేశాన్ని చూడగలుగుతాడు.
అలాగే ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడిన తర్వాత పౌలు ఏ క్రైస్తవులైతే హింసించాడో ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడిన తర్వాత అదే క్రైస్తవులకి సువార్తని బోధిస్తూ వచ్చాడు. సో మన ఐస్, మన ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడినప్పుడు మన విజన్ మారిపోతుంది, మన గమ్యం మారిపోతుంది, మన నడవడిక మారిపోతుంది, మన దేవుడి కోసం మన దర్శనం మారిపోతుంది. సో ఈరోజు మనం కూడా ప్రభువా నా కళ్ళని అభిషేకించు, నా కళ్ళని అభిషేకించినప్పుడు నా ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడతాయి. నా ఆత్మీయ కళ్ళు తెరవబడినప్పుడు నేను శారీరకంగా ఈ కళ్ళతో చూడటమే కాదు, అనేక ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు, స్పిరిచువల్ రలమ్స్లో ఉన్న అనేక విషయాలని మనం చూడగలుగుతాం. ఈరోజు అట్టి కృపను దేవుడు మీ అందరికీ కూడా ఇచ్చునుగాక. మంచిదని ముందుకెళ్దాం. మనం 19వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 19వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 3వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం చదువుకుందాం. నేను ప్రేమించు వారందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి. దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే, ఒక్క నిమిషం, దేవుడు ఏమంటారంటే నేను ప్రేమించే వారందరినీ గర్దిస్తాను. ద పీపుల్ హూమ్ ఐ లవ్ ఐ విల్ డిసిప్లిన్ దెమ్ అనే మాట అంటున్నాడు. ఈరోజు మనందరం దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాం. ఈ లింక్, ఈ జూమ్ లింక్ చాలామందికి వెళ్ళిందండి. కానీ మీరు ధన్యులు, ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఈ విషయాలని నీకు నాకు బోధిస్తున్నాడు. దేవుడు ప్రేమించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనలో ఉన్న తప్పులని ఎత్తి చూపి మనల్ని సరిచేసే ప్రయత్నాన్ని దేవుడు చేస్తాడు. గాడ్ విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీస్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్స్. ఎందుకు దేవుడు మనకు అవకాశాలు ఇస్తాడంటే మనల్ని ప్రేమిస్తాడు కనుక. కొన్నిసార్లు మనం డిసిప్లిన్ చేస్తాడు, మనల్ని క్రమశిక్షణలో దేవుడు చేస్తాడు. ఎందుకు అంటే మనం మారాలి అని, ఆయన మార్గంలోకి రావాలని. ఎస్ అమ్మా, చదువుదాం 19వ వచనం మరొకసారి. నేను ప్రేమించు వారందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము. సో దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, సో నేను గర్దిస్తున్నాను. ఈరోజు నేను క్రమశిక్షణలోకి తీసుకొస్తాను. నువ్వు మారు మనసు పొందు, నువ్వు తిరిగిరా. ఎక్కడ పడిపోయావో, నిలువెచ్చనితనంతో ఉన్నావా, ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడి నుంచి లేచి నువ్వు మళ్ళీ నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకో. ఆ సరిచేసుకునే అవకాశాన్ని నేను నీకు ఇస్తున్నాను. ఈరోజు నువ్వు మారు మనసులోకి రా, నీ జీవితాన్ని మార్చుకో అని దేవుడు ఒకవైపు ప్రేమిస్తూ మనకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. సో ఈరోజు జూమ్లో చాలామంది ఉన్నారు. ఇదే ఒక వాక్యం రికార్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ యూట్యూబ్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ వాక్యం విన్నప్పుడు వెంటనే నేను చెప్తున్నాను, ఈ మెసేజ్ అయిపోగానే మోకరించండి. 10 నిమిషాలు మోకరించి ఎక్కడెక్కడైతే మేము సరి చేసుకోవాలో అక్కడ సరి చేసుకో, మారు మనసు పొంది మనం సరి చేసుకుందాం. అప్పుడు నిజంగా దేవుడు మనల్ని చూసి సంతోషిస్తాడు. ఎస్, ముందుకెళ్దామమ్మా. 20వ వచనానికి వెళ్దామండి దయచేసి. వర్స్ 20. ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయుదుము. నేను చాలండి. చూడండి, ఇక్కడ తలుపు, యేసు ప్రభు తలుపు దగ్గర ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు ఇదే తలుపుని మన హృదయ ద్వారంగా గత వారం ధ్యానించాం. సో ఈరోజు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, లోదియక్య సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు. సో మీరు వెళ్తున్న సంఘం ఏదైనా ఉండని, మీరు వెళ్తున్న చర్చ్, మీరు వెళ్తున్న సంఘంలో యేసు ప్రభు బయట ఉన్నాడా, లేకపోతే యేసు ప్రభు లోపల ఉన్నాడా? ఒకవేళ వ్యక్తిగా తీసుకుంటే, విశ్వాసిగా తీసుకుంటే, దేవుడు మీ జీవితంలో మీలో ఉన్నాడా, లేకపోతే మీ బయట దేవుడు ఉన్నాడా? పౌలు అంటున్నట్లుగా, ఇక నేను కాదు జీవించేది, నాలోనే క్రీస్తు జీవిస్తున్నాడు అన్న నిశ్చయతలో మనం జీవిస్తున్నామా, లేకపోతే ఇంకా యేసు ప్రభుని మనము పొందడానికి మనం ప్రయాసలు చేస్తూ ఉన్నామా? చాలామంది వాళ్ళ జీవితాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు, కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడని గ్రహింపు కూడా కలిగి ఉండ చాలామంది జీవిస్తారు. సో ఈరోజు దేవుడు అన్నాడు,
సంఘంతో అంటున్నాడు. ఫస్ట్, ఓ సంగమా, నీ బయట తలుపు ద్వారం వద్ద బయట నిలబడి నేను తలుపు కొడుతున్నాను. ఒకవేళ నువ్వు తలుపు తీస్తే ఓ సంగమా నీలోకి వస్తాను. రెండవదిగా, ఓ విశ్వాసి, నీ హృదయ ద్వారం వద్ద ఉండి నేను తలుపు కొడుతున్నాను. నువ్వు మారు మనసు పొందితే నీ హృదయంలోకి వస్తాను, నీ జీవితంలోకి వస్తాను అని నేను నడిపిస్తాను అనే మాటని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. సో మన విశ్వాస జీవితం, ఈ జీవితం మనం ఒంటరిగా మనం నడవలేమండి. మనలో దేవుడు ఉండాలి, మనలో క్రీస్తు ఉండాలి. ఆ క్రీస్తు మనల్ని నడిపించాలి. నడిపిస్తేనే మన పరుగు పందాన్ని మనం తుదముట్టించగలుగుతాం. అందుకే దేవుడు ఈ లోకానికి పరిచయం చేసుకునే ముందు ఏమని పరిచయం చేసుకున్నాడంటే, ఆయన ఇమ్మానువేలు అని అనబడును. ఇమ్మానువేలు అనగా దేవుడు నీతో నాతో ఉంటాడని అర్థం. సో ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో ఉంటానన్న దేవుడు నీలోకి నాలోకి వచ్చి ఇక నన్ను నడిపించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. మనందరం కూడా ఆ దేవునికి అవకాశం ఇద్దాం. మంచిదండి. 21వ వచనానికి వెళ్దాం దయచేసి. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చేదను. దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటి మనందరికి కూడా? చివరిగా జయించే వారికి, అందరూ కాదండి, ద లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్, చాలామంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు. కానీ గాడ్ టాక్స్ అబౌట్ కాంకరర్స్, జయించే వారి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. దేని జయించాలి? నులివెచ్చని తనమును జయించే వారికి, ఆ యొక్క చల్లగా అయిపోయిన పరిస్థితి నుంచి బయటికి వచ్చి జయించే వారికి, లోకానుసారమైన జీవితాన్ని జయించే వారికి, శరీర క్రియలను, నీకు కలిగే శోధనలను జయించే వారికి. సో జయించే వారికి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే, నీవు నాతో కూడా నేను కూర్చున్న స్థలములో కూర్చోడానికి నీకు అవకాశం ఇస్తా అంటున్నాడు. మరి యేసు ప్రభు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఈరోజు? యేసు ప్రభు తండ్రి కుడిపాశాన కూర్చుని ఉన్నాడు. సో తండ్రి కుడిపాశాన కూర్చున్న యేసయ్య ఈరోజు యేసయ్య అంటున్నాడు, నిన్ను కూడా నేను ఎక్కడ కూర్చున్నానో అక్కడ కూర్చునే అవకాశము నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి అది, ఎంత గొప్ప అవకాశం. ఎవరైనా కొంచెం ఒక విఐపి మనల్ని పిలిచి వారి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటే ఎంతో ధన్యతగా మనం ఫీల్ అవుతాం. కానీ ఈరోజు దేవుడు ఏమన్నాడు? నువ్వు జయిస్తే పరలోక రాజ్యంలో నేను కూర్చుండే స్థలములో నీవు కూడా కూర్చోడానికి నీకు అవకాశం ఇస్తాను అంటున్నాడు. సో చక్కని అవకాశం మనం పొందుకోవాలంటే మనం జయించేవారిగా ఉండాలి. అన్ని విషయాల్లో జయించేవారిగా ఉన్నప్పుడు మనం తండ్రి పక్కన మనం కూర్చుంటామనే మాట రాబట్టి 2 తిమోతికి రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఇలా చదువుకుంటామండి. ఇఫ్ యూ ఎండ్యూర్ విత్ హిమ్ యూ విల్ ఆల్సో రెయిన్ విత్ హిమ్. మనం క్రీస్తుతో నడిస్తే, క్రీస్తుతో అన్ని రకమైన ఒడిదుడుకుల గుండా మనం వెళ్ళి జయిస్తే, మనం ఆ యేసు ప్రభు ఎలాగైతే అన్నిటి నుంచి జయించుకుంటూ వెళ్ళి తండ్రి కుడిపాశాన కూర్చున్నాడో, మనము కూడా ఆ శ్రమలన్నిటి గురించి వెళ్ళి అన్నిటిని జయిస్తే మనము కూడా ఆ యేసు కూర్చున్న స్థలములో మనం కూర్చోడానికి అవకాశం దేవుడు ఇస్తాడు. సో తండ్రి దేవుడు ఎలాగైతే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కుడిపాశాన కూర్చొని పెట్టుకున్నాడో, నన్ను కూడా దేవుడు తన కుడిపాశాన కూర్చొని పెట్టుకుంటాడు. సో ఈ వాక్యం మనము జయించే వారికి దేవుడు అంటున్నాడు. అందుకే పౌలు అంటూ మాట అంటాడండి. పౌలు ఏమంటాడంటే, నేను భ్రష్టుడిని కాకుండా ఉండుటకు నేను రోజు నా శరీరాన్ని నేను నలగొట్టుకుంటాను అంటాడు. సో మనం కూడా ఆ స్థితికి, ఆత్మీయ స్థితిని కోల్పోకూడదంటే, క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎవ్రీడే డయింగ్ లైఫ్. ప్రతిరోజు మరణించడమే క్రైస్తవ జీవితం. దేనికి మరణిస్తాం? అనేక విషయాలకి, లోకానుసారమైన జీవితానికి, మన శరీర క్రియలకి, మనల్ని ఆకర్షించే, మనల్ని పాపంలో ప్రేరేపించే ప్రతి విషయానికి మనము మరణిస్తూ వస్తాం.
అందుకే పౌలు అంటున్న మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. 1 కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 9వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో, నేను భ్రష్టుడిని కాకుండా ఉండుటకు నా శరీరాన్ని నేను రోజు నల్లగొట్టుకుంటాను అంటున్నాడు. సో ఇదొక సవాలండి. ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్. సో మనందరము కూడా మన గురి, మన గమ్యం, మన గోల్, మన దర్శనం ఏమై ఉండాలంటే, నేను అన్నిటి జయించాలి. నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎక్కడైతే కూర్చున్నాడో ఆయనతో కూర్చొని నేను కూడా ఏలాలి అన్న దర్శనంతో, అన్న విజన్తో మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో ఇటు కృపని దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చునుగాక, మనందరికీ మారు మనసుని ఇచ్చునుగాక, మనందరికీ మన జీవితాలని సరిచేసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడికి వందనాలు చెప్తూ, మనందరము కూడా మన జీవితాలను సరిచేసుకొని ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఆ గొప్ప స్థానాన్ని మనం పొందుకొని అక్కడ ఎప్పటికి కూడా క్రీస్తుతో ఏలేవారిగా మనం ముందుగాక. మంచిదండి, చివరి ప్రార్థన చేస్తాను. దాని తర్వాత నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటాను. కళ్ళు మూసుకుందాం. మన మిక్కిలిగా ప్రేమించి మా తండ్రి, వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఈరోజు విన్న వాక్యం ప్రభువా, మాలో నులివెచ్చని తనం ఉంటే నాయన, ఆ నులివెచ్చని తనములో నుంచి ప్రభువా మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని రమ్మని కోరుతున్నాం నాయన. మాలో 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 ప్రేమ చల్లారబడిపోయిందేమో ప్రభువా. ఆ ప్రేమ చల్లారటం వల్ల మేము మిమ్మల్ని ప్రేమించలేకుండా ఉన్నామేమో. మేము మా ఇరుగు పొరుగు వారిని, మా కుటుంబ సభ్యులని ప్రేమించలేని దశకు వెళ్ళిపోయామేమో ప్రభువా. ఆ నులివెచ్చని తరంలో నుంచి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని రమ్మని కోరుతున్నాం. ఎప్పుడు నీకోసం మండేవారిగా మమ్మల్ని ఉంచమని కోరుతున్నాం ప్రభువా. మేము ధనవంతులము, మాకేమని గర్వంలో జీవిస్తున్నామేమో, కానీ మేము ఆత్మీయంగా దిగంబరులమని, ఆత్మీయంగా దరిద్రులమనే సంగతిని మర్చిపోతున్నాం. ఆత్మలో దీనత్వం కలిగి ఉండట్లేదు ప్రభువా. ఆత్మలో దీనత్వం మాకు ఇవ్వమని కోరుతున్నాం. మాలో గర్వాన్ని, మేము అతిశయించే ప్రతి వస్తువుని, మేము అతిశయించే ప్రతి విషయాల నుంచి మాకు దూరం చేయండి ప్రభువా. మాకొకటే అతిశయం ప్రభువా. అతిశయం ఏంటి అంటే నాయనా, మేము నీ పట్ల భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నామన్న అతిశయంతో మేము జీవించాలి ప్రభువా. ప్రభువా, చివరిగా నాయన మేము జయించేవారిగా ఉండాలి ప్రభువా. జయించేవారిగా ఉండి ప్రభువా, మీరు కూర్చున్న స్థలంలో కూర్చొని మీతో సహా ఏలే కృపను మాకు దయచేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్.